එතකොට මේට අපි although දාමුකෝ බලන්න L T H O U G H නේ එකත් හරි though කියන එකත් හරි ගැටලුවක් නැහැ දැන් ඔයගොල්ලෝ කියන විදිහට but කියන දාන්නත් පුළුවන් නේ අපි උත්තර තුනම මෙතන ගත්තා ඊපස්සේ බලමු මොකක්ද වෙනස් වෙන්නේ කියලා Children everywhere read Harry Potter stories Because දාන්න පුළුවන් as දාන්නත් පුළුවන් නැත්තම් as එක උත්තරය එන්නේ පස්සේ අපි අයින් කරගමු 3 4 5 7 එන්න තියෙන්නේ Michael Jackson sings wonderfully he can also dance excellently and ඒක sure එතන and ඔන්න and එක අයින් වුණා ඒ වාක්‍යය දන්නේ Michael Jackson sings wonderfully and he can also dance excellently ඒක හරි ගැටලුවක් නැහැ Asians learn English as a second language. They sometimes learn French as a second language. Oh. Yes. Asians learn English or French as a second language. කියලා වාක්‍යය සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. Manisha is pretty and fair. She is not clever. එතන but එක ආවා. ගැලපෙනව නේද but එක එතෙන්ට. උඩ but එක නැති වෙනවනේ. Manisha is pretty and fair. She is not clever, but she is not clever. The poem was very long. Shanti couldn't memorize it. No, don't away. As. Hurry because. Hurry. The poem was very long. Shanti could not memorize it. As the poem was very long, Shanti could not memorize it. Okay. So, these computers are cheap. They are one of the best machines. Oh, මෙතෙන්ට එන්නේ though hari, although hari. උඩ එකක් ගියානේ. although hari එකක් මෙහෙට ගන්න පුළුවන්. although එකේ though එකේ ගොඩක් සමාන අර්ථයක් තමයි එන්නේ. Though these computers are cheap, they are one of the best machines. ගැලපෙනවද ඔක්කොම ටික? right balik කරමු මේ මොකනවා ඒකද අංකද අකුර ඉලක්කම දාන්න තියෙන්නේ now match the main clause ඒකේ තියෙන main clauses පාක්කයේ ප්‍රධාන වාක්‍ය ඛණ්ඩ 6ක් coordinating නැත්නම් subordinate clause කියන්නේ අපි එකට සම්බන්ධ කරන ඉතුරු වාක්‍ය ඛණ්ඩ ටික සබ් කරනවා කියන එක ඒ වලදී අංකේ දාන්න ඉස්සෙල්ලා හොඳට කියවන්න කියවලා මොකක්ද ආවේ ඒකට එක දෙකට B එකට the doctors tried their best 4 the farmer plowed their fields 3 children laughed at the clowns 5 clowns කියන්නේ විකටයා විගඩමා කියන එක the thieves entered through the windows and Bill Gates but okay අපි ඉතින් පිටුවට පස්සේ යමු now we go to the dictation එක කරලින් පුතේ page number 16 දාසය
Page number 16. So there's a story. Alice and the White Rabbit retold. Alice in Wonderland වලින් ගත්ත කොටසක් මේකේ තියෙන්නේ. මම පළවෙනි දෙවෙනි ඡේදයෙන් ගන්නෙ. Suddenly a white rabbit with pink eyes ran close by her. There was nothing so very remarkable in that. No, did Alice think it's so very much out of the way to hear the rabbit say to itself, oh dear, I shall be too late. And it is a padan karagant. Is then pahaya kambeno. पढ़ा गया अभी इंग्लिश के लिए जाएगा starting करना okay first sentence suddenly a white rabbit with pink eyes suddenly a white rabbit with pink eyes ran close istanak her full stop. Second sentence, there was nothing so very remarkable istanak that full stop. Third sentence, no අකුරු තුනේ වචනේ no කියන එක no did Alice think it so very much out istanak the way istanak hear the rabbit say istanak itself invert commas patangama api udukama oh dear exclamation mark එකක් දාන්න හර්ෂදී ලකුණක් විස්මයාත්මක ලකුණ ආයි ලියන්න oh dear කියලා ඒ විදිහටම
I shall be too late. I shall be too late. I shall be too late. Exclamation mark. Inward comma swaham. My parakana balaganda. Suddenly, a white rabbit with pink eyes ran close Histanak her. There was nothing so very remarkable, Histanak, that like, no, did Alice think it so very much out, Histanak, the way Histanak hear the rabbit say Histanak itself. Oh dear, I shall be too late. Histanak ava two eka ava in eka of by. To in of by. Hari බලමු. two දෙකක් ආවා. two දෙකයි off එකයි in එකයි by එකයි. right. හරි දැන් ගලා. right. බලමු කතාව අපි. මේක දන්න කතාවක් නේද ඔයගොල්ලෝ? Alice in Wonderland කතාවේ පරිකරණය නේද? Alice and the White Rabbit, Alice සහ සුදුහා වගේ කතාව යලි කියවීමක්, යලි කතනයක් දෙන්නේ. Alice was very tired. Alice ගොඩාක් හිටියේ මහන්සිලා හිටියේ. Sitting by her sister, ඇගේ සහෝදරිය ළඟ වාඩි වෙලා ඉඳලා මහන්සියාට ගොඩක්. On the bank, the bank කියන්නේ යූර කියන්නේ ගම් යූර, වැව් යූර, ඒ වගේ දෙයක් bank වචන ඔන්න ලියා ගන්න. And having nothing to do. කරන්න මොකුත් නැහැ. හරි කම්මැලියාට. Once or twice, සැරයක් දෙසරයක්, she had peeped. What is peeping? එබුණා. එබිකම් කරලා බැලුවා into the book පොතට. Her sister was reading. සහෝදරිය අක්කා පොතක් කියව හිටියා. සහෝදරිය පොතක් කියව හිටියා. හැබැයි පින්තූර නැහැ ඒකේ. It had no pictures in it. And what is the use of a book? මොකක්ද දන්නේ පොතක වැඩක් පොතක් වැඩක් තියෙන පින්තූරයක් නැතුව.
ඇලිස් හිතනවා without pictures වැඩක් නෑනේ පොතක් එහෙම හිතෙන්නේ නෑනේ බලන්න මට කියලා. මෙන්න මේ වෙලාවේ එකපාරම suddenly සුදු පාට හාවෙක් white rabbit with pink eyes රෝස පාට ඇස් තියෙන සුදු පාට හාවෙක් ran දුවලා ගියා close by her එයා ගාවින් දිව්වා. ඒ සාමාන්‍ය දැන් හාවෙක් දුවනවා කියන එක මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයිනේ. There was nothing so very remarkable in that. Remarkable කියන්නේ සැලකිය යුතු, හිතා බැලිය යුතු, නේ අගය කළ යුතු එහෙම දෙයක් මෙතන නැහැ. ඉතින් හාවෙක් නේ එක. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඇලිස්ට මේකත් ගානක් උන්නේ නැහැ. මොකද්ද? No did Alice think it so very much. වැඩි හිතුවේ නෑ ඇලිස්. Out of the way to hear. ඇලිස්ට ඇහුණා. මොකක් කර දෙයක් හාවා කියනවා. හාවා කියනවා අනේ දෙයියනේ මං හොඳටම පරක් වෙලා. I shall be too late. මේක ඇලිස්ට ඇහුණා. හැබැයි ඇලිස්ට ඒත් ගානක් නෑ ඇලිස්ට මේක. ඒ වුණාට when the rabbit took a watch out of its waistcoat pocket. මෙන්න මේ වෙලාවේ හාවා ගන්නවා මොකද්ද? ඔරලෝසුවක් ගන්න waistcoat කියන්නේ කබායේ සාක්කුවනේ. පරණ කාලේ චේන් ඔරලෝසු. ඒක අරගෙන looked at it. වෙලාව බලනවා. මෙන්න මේක වෙලාවෙදි තමයි ඇලිස්ට අඳුන් කුඳුන් උනේ. And then hurried on. හාව දුවලා ගියා. Alice started to her feet. Alice එකපාරම කකුල් දෙක හිටගත්තා. Started to her feet කියලා කියන්නේ නැගී සිටියා හිටගත්තා කියන එක. It flashed across her mind. එකපාරම අකුණක් ගැහුවා වගේ ඇගේ මනසේ හරහා යමක් ගමන් කරා. මීට කලින් කවදාවත් දැකලා නැහැ නේ අකෝ මේ වගේ හාවෙක් මං. නේ? waistcoat එකකුත් තියෙනවා. කබායක් නැගත්ත හාවෙක්. ඒකේ pocket එකකුත් තියෙනවා. ඒක අතුලින් ගන්න ඔරලෝසුකුත් යාට තියෙනවනේ. ඒ වගේ හාවෙක් මන් දැකලා නැහැ නේ කියලා එකපාරම මතක් වුණා. මොකද වෙන්නේ? හාපස්ස යනවා නේද මෙයානේ? ආපස්ස ගිහිල්ලා ගුලාස්සට වැටිලා කෙස්සක් එනවන්නේ. හරි ප්‍රශ්න ටික කියවගෙන බලන්න. read the questions. උත්තර ලියන්න එපා. ප්‍රශ්නේ නිකන් ප්‍රශ්න 6ක් එතන තියෙනවා. only 6 questions. එක දෙක 6 වගේ කෙලින්ම උතන ඉර ගහන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. මාක් එකක් දාගන්න ටස් ගාලා. තර්ඩ් එකට උත්තරේ හොයන්න වෙනවා. පහත් උත්තරේ හොයන්න වෙනවා. හතරට හරි වැරදිනේ. Number 1 අහන්නේ Alice was. Alice කොහොමද අත් එකද හිටියේ? එතකොට tired of reading her book, tired of playing with her doll, tired of doing nothing. C එක නේද? පුත් කරන්න නැතුව එයා එපා වෙලා හිටියේ. එතකොට කෙලින්ම වන්න උත්තර එන විදිය. Alice was tired of doing nothing. She was sitting. කොහෙද හිටියේ? C එක නේද? On a bank in the country. වෙතන country කියන්නේ ගම්මානය කියන එක. තඩික උත්තරේ කියන්නේ. ඉතින් උත්තර ලියමු හැම පටන් ගමු. දැන් ඔයාලට පුළුවන් නේ. ඉක්මනට වැඩි කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. පොත අරගෙන මාතෘකාව ලියලා Alice and the White Rabbit topic මම කතා කරද්දී උත්තර හදා ගන්න ඕගොල්ලෝ. So I told you two answers. මම උත්තර දෙකක් කිව්වා. ඒ දෙකට යන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට.
third එක බලමු අපි. Third one, why didn't she like the book her sister was reading? ඒතර උත්තරේ පටන් ගන්නේ ඇයගෙන්. ඇය තමයි subject එක. She didn't like the book her sister was reading. කියලා පටන් ගත්ත උත්තරේ හේතුවක් නේ, because දාන්න ඕනේ. because ඒකේ පින්තූර තිබ්බේ නැහැ. because there were no pictures. because it had no pictures. fourth එකට short answers එකට හරි වැරදි දාන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඒක ලේසි. ටියුට් එකකටත් කමක් නැහැ ඒක. Right. Write down the sentences that are true. The rabbit was black. Radhi. It wore a dark green overcoat. Right. It spoke to itself. ඌට කතා කරා. ඒක හරි. It scurried alone. Scurried කියන්නේ ඔහේ ගාට ඇද යනව නෑ. කුඩයක් අරගෙන ගියා. නෑ. Strolled calmly alone කියන්නේ හිමීට ඔය සංසුන්ව ගමන් කරා කියන එක නෑ නේ ඉක්මන් කියන්නේ. නෑ. It wore a waistcoat එක ගෙන හිටියා. හරි ඒක හරි. Was the white rabbit? හරි. Number 5 උත්තරේ කියන්න බලන්න. By what means did the rabbit tell the time? මොන විදියටද මොකක් ආධාරයෙන්ද හාව වෙලාව කිව්වේ? Subject එක rabbit. The rabbit. Did එක තියෙන හින්දා tell එක told වෙනවා. The rabbit told the time by means of a watch. What එක නැති වෙනවා. I කියන්නම් the rabbit told the time by means of a watch. Alice started to her feet. Alice started to her feet. Again, තේරුම මොකද්ද? She stood up. She stood Up quick. But Alice started to her feet means she stood up quickly. කියන එක. අපි දකුණු පැත්තට යමු. ඒකේ පුළුවන් ටික කරමු ඔයගොල්ලෝ. part 2 එක පසල් එකක් තියෙන බලන්න ඒකේ වචන ටිකක් හොයන්න තියෙනවා පුළුවන් ටික හොයන්න
clue එක දීලා තියෙනවා clue එකට අනුව වචනේ හොයන්න part 3 එකේ එක හරි n එක හරි දාන්න තියෙන්නේ part 4 එක කරන්න එපා ඒක තියන්න part 5 එක කරන්න ඉරි ගහන්න තියෙනවා මට කියන්න උත්තර හම්බුණාද මොන හරි මේ එකට හම්බුණාද to fly into the air anyone හම්බෙච්ච කෙනෙක් කියන කවුරුද පුතේ අහසේ පියඹල යනවා helpless and timid අසරණයි බයයි දුර්වලයි අයියෝ ලෙසි ඔක weak 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 කියන එක where the steamers begin its trip steamers කියන්නේ කුමාල බෝට්ටු නෞකා ගමන් ආරම්භ කරන ස්ථානය port 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 නේ port නෙවෙයි pier 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 තොටුපළ කියන එක PIER pier අරක මොකද්ද weak නේද WEAK weak
We travel along this road. Road. ROAD road. Grows at the edge of a lake. වැවක අගිස්සේ හැදෙන පැලෑටි. පන් වර්ග. Read. අරක SOR so. කියා බලමු. Read. REED read. REED read. READ read කියලා කියනවා කියන්නේ. Part 3. කලේසි අමාරු නෑ. ඔය එකද n එක දාන්න තියෙන්නේ පළවෙනි එකට. An angry sea beat on a rocky shore. He saw an ass and a zebra. A hunter shot an elk. An accident happened in a school. What's the He said to Richard, "One මේවා කියන දේවල් මේවා පුංචි ඉඟි කතා. දැන් ඉතින් අලුත් පිටුවක් පෙරලන්න කාලේ හරි. නේ අලුත් කොලයක් පෙරලන්න කාලේ හරි වාට ජීවිතේ. මොකද කියන්නේ? Behaved much better than he had done. නේ කලින් හිටට වඩා හොඳින් දැන් හැසිරෙන්න කියලා නෙවෙයි කියන්නේ. He said to a footballer, "Play the game." සෙල්ලම් කරනවා ගේම් එක ගන්නවා ගේම් එක කියලා කිව්වා. Begin the game, get on with the game, play the game fairly and according to rules. ඒකද? සෙල්ලම් කරන මිනිස්සු හරියට කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි එක පුතේ. නීත්‍යානුකූල වැඩේ කරන්න, රූල් එකට කරන්න වැඩේ. Play the game. එයා බ්‍රයන්ට් කිව්වා, "You have put your foot in it." දැන් ඉතින් කකුල එබුවනේ කරන්න දෙයක් නැහැ. Given himself away වැඩක් කරගෙන ගොන් වැඩක් කරලා මෝඩ කේස් එකක් කරගෙන හරි. Right. අච්චුවතක් තියෙනවද? අච්චුවත ගන්න පොඩි තියෙන කට්ටිය. ඒකේ lesson number 3 එක පොඩ්ඩක් බලමු meeting කියලා මාතෘකාවක් ඇති කොහේ හරි. What's the page number? 19. 19. මම චුට්ටක් කතා කරන්න මේක සරල පාඩමක්. උණගැසීම් රැස්වීම් කියන ඒවා. The prefects guides of Kajaba මහාවිද්‍යාලය කන්නංගර මහාවිද්‍යාලයේ පෙපස් එකතුව බාලදක්ෂ එකතුව කියන එක jointly එකමුතුව සමගියෙන් සහයෝගයෙන් සංවිධානය කරලා තියෙනවා අන්තර්ජාතික සම්මන්ත්‍රණයක් ශිෂ්‍ය නායකයන් වෙනුවෙන් ස්ටුඩන්ට් ලීඩර් කියන්නේ ශිෂ්‍ය නායකයෝ කියන එකනේ මේක ලංකාව සංවිධානය කර පළවෙනි අවස්ථාව ශිෂ්‍ය නායකයන් 10 from 10 different countries රටවල් 10කින් විවිධ රටවල් 10කින් ආරාධනා කරා මේගොල්ලන්ට සම්මන්ත්‍රණය සඳහා විවිධ පන්ති වලට grades වලට have been assigned different responsibilities විවිධ වගකීම් assign කියලා කියන්නේ ලබා දීමක් කරා කියන එක ලබා දුන්නා assigned ළමයි වසල ළමයින්ට දුන්නු වැඩේ තමයි වගකීම තමයි welcoming පිළිගැනීම සහ ushering the guests ushering ආසන පැනවීම අසුන් ගැන්වීම කියන එක. ඒගොල්ලෝ වාඩි කරන්න ඕනේ මේගොල්ලෝ. ළමයි ටිකක් එකතු වුණා ස්කෝර දෙකේ එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරනවා මේක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක. මාධවී කියනවා hi I hope I am on time මම වෙලාවට ආවා කියලා හිතනවා. yes you are ඔව් වෙලාවට ආවා. අපි ඔක්කොම මෙතන ඉන්නවනේ. පටන් ගමුද වැඩේ හොඳයි. හිතුවද අපි කොහොමද අමුත්තන්ව පිළිගන්නේ කියන එක? Sounds like you have got a plan up your sleeve. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? වෙන විදියට නිකන් ඔයාගේ ස්ලීව් කියන්නේ අතේනේ. ඔයාගේ අතේ plan එකක් තියෙනවා වගේ. සැලැස්මක් තියෙනවා වගේ වාටනේ.
ඔව් ඇත්තට මට සැලසුමක් තියෙනවා ශානියමයිනේ. අපිට කියන්නකො නිපුණේ සම්බන්ධව. හොඳයි. The most common form of welcoming guest. මේ අමුත්තු පිළිගන්න තියෙන සුලභම ආකාරය තමයි අන්තර්ජාතික සම්මන්ත්‍රණවලදී shaking hands. අත දෙන එක. But each culture හැබැයි හැම සංස්කෘතියක්ම ගත්තම ඒගොල්ලන්ට වෙනස් වූ ආකාරයේ greetings ආචාර්ය කිරීම තියෙනවා. ඒකත් එහෙමද? ඔයාලා විශ්වාසද? wait till I finish. ඉඳන් මම ඉවර කරනකම් කියලා කියන්නේ නේ. දාන්නකෝ. We all need to be mindful. අපි හිතන්න ඕනි. ඔළුවේ මේ අදහස තියාගන්න ඕනි. බුද්ධිමත් වෙන්න ඕනි. අපි කොහොමද මිනිස්සුන්ට greet කරන්නේ කියන එක. Why is that? ඒ මොකද? For example උදාහරණ මම කියන්නම්කෝ. සමහර සංස්කෘතීන් වල කාන්තාවෝ පිරිමින් අතර දෙන්නේ නැහැ. ඒක සම්ප්‍රදායක් ඒගොල්ලන්ගේ. ඒකත් ඇත්ත නේද? Are there any countries that greet their guests like we do? අපි කරනවා වගේ ආචාර කරන කට්ටිය ඉන්නවද? Yes, there are many. ඉන්දියාව, නේපාලේ ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මේ විදිහට තමයි. They say namaste while we say ayubowan. වණක්කම්. අපි එහෙම කියද්දී ඒගොල්ලෝ namaste කියලා කියන්නේ. හැබැයි අපේ gesture එක අර ප්‍රකාශනය අපි කරන විදිය ඉරියව්ව සමානයි. ඔව්, yes කියලා කියනවා. ඔයා දන්නවද තායිලන්තයේ they use the same gesture. ඒගොල්ලොත් පාවිච්චි කරන ඒ gesture එකම තමයි. ජපානයේ ඒගොල්ලෝ ඔළුව නමනවා නේ. ඔළුව නමලා දැන් මෙයා පෙන්නනවා මේක. boss කියන ඔළුව නමනවා කියන එක. Okay, now that we have some information තොරතුරු ටිකක් තියෙනවානේ. What do we do next? මොකද කරන්නේ ඊට පස්සේ? Why don't we go to the computer lab? අපි යමුකෝ පරිගණක කාමරයට. ගිහලා තොරතුරු ටිකක් හොයමුකෝ මේ සම්බන්ධව කියලා කතා කරා. හරි ටියුට් එකේ 17 වෙනි පිටුව. page number 17 in your ටියුට්. ඒකේ පුතේ ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. පටන් ගමු short answers ලියන්න වැඩි වෙලා ගන්න එපා. question number 1 short answers. යමු question number 2 හරි වැරදි දාන්න තියෙන්නේ. let's see.